हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तम सप्तम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर प्रथम अध्याय भारतर भौगोलिक विविधता पाठटी रो समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी को आरंभ करने आगु कही रखा चाहे जदि भिडियोटी भल लगे ताले निश्चय गोटे लाइक करिवो ओ चैनल को सब्सक्राइब करी रख जहाद्वारा ये आग को आसवा समस्त भिडियोर नोटिफिकेशन तुम पाखरे पहुँची पार। तेबे चल आज यही भिडियो आम तुमर प्रथम पाठटी प्रथम अध्याय रो समस्त प्रश्न उत्तरटी आलोचना करिबा। तेबे देखिबा तुमर प्रश्न और अभ्यास कार्यर समस्त प्रश्न उत्तर। तो प्रथम प्रश्न पचारि देख पिला माने तुम मतरे भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य कौन सेगुड़िक गुरुत्वपूर्ण बोली तुमे काहींकी भावुछ हला यार उत्तर देखिबा। प्रश्न नंबर 1 रो उत्तरटी लिखिब तुमे माने भारतर दुईटी गुरुत्वपूर्ण भौगोलिक वैशिष्ट्य हैला प्रथम लिखिब हिमालय पर्वतमाला यह भारतर उत्तर सीमारे प्राकृतिक प्रतिबंधक सृष्टि करिछि। यह गंगा ब्रह्मपुत्र आदि नदी को जल जोगाए जलवायु को प्रभावित करे और अनेक संस्कृतिर आधार। हिमालय पर्वत यह हूँ भारतर भौगोलिक अवस्थार गोटे वैशिष्ट्य से बोली। 2 नंबर लिखिब उपद्वीपीय मालभूमि यह दक्षिण भारतर 3 पाखरे जल घेरी रही एठारे अनेक खनिज पदार्थ मिले नदी माने जल जोगाती एवं वन्यप्राणी और आदिवासी संस्कृति विकसित। यह थिला तुमर 2 नंबर वैशिष्ट्य यही बोली तुमे प्रश्न नंबर 1 रो उत्तरटी लिखि पारिबो। सही बोली तुमर 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख जदि हिमालय न थांता भारत किपरि देखा जाई थांता बोली तुमे भाबुछ संक्षिप्त टिप्पणी लेख किंबा चित्र माध्यम तुम भावनार परिप्रकाश कर। तेबे यार उत्तरटी लिखिब हिमालय नथिले भारत भिन्न रूप धारण करिथांता जेपरिक लिखिब उत्तर रे प्राकृतिक प्रतिबंधक न थांता शीतल वायु सहजरे प्रवेश करिथांता फल जलवायु अधिक शीतल होइथांता। सेही बोली आउ लिखिब गंगा ब्रह्मपुत्र भली नदींकर उत्स न थांता तेणु समतल भूमि उर्वर न होइथांता सेही बोली वर्षा ऋतु प्रभावित होइथांता। आगकु लिखिब भारतर संस्कृति और धर्म रे हिमालय पवित्रता न रहिथांता हैला जदि हिमालय पर्वत न थांता भारत रे तेबे एही बोली सबु कारण तुमे लिखि पारिबो। सेही बोली देखिबा तुमरो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देछि देख भारत को एक क्षुद्र महादेश कुहा जाय तुमे जहा पढ़िछ ताहा आधार रे काहींकी तुमे एपरि भाबुछ हेले यार उत्तरटी लिखिब तुमे माने भारत को क्षुद्र महादेश कुहा जाय कारण यह एशिया महादेश रो एक अंश होइतिले मध्य एक स्वतंत्र भौगोलिक संस्था। आगको लिखिब उत्तर रे हिमालय दक्षिण रे महासागर पूर्व और पश्चिम रे सागर यार प्राकृतिक सीमा निर्धारण करिछि। एठारे विभिन्न भूप्रकृति पर्वत समतल भूमि मरुभूमि से बोली उपकूल भूमि आदि देखिबाकू मिले। यार निजस्व जलवायु संस्कृति इतिहास और भाषा रही एही बोली तुमे 3 नंबर प्रश्नर उत्तरटी लिखि पारिबो। नेक्स्ट देछि देख तुम प्रश्न नंबर 4 ओडिशार जेकोसी गोटे नदीर उत्स तलकू समुद्र रे मिसिबा पर्यंत अनुसरण कर लोक माने नदी को कि उपाय व्यवहार करि परिबे ताहा श्रेणी रे आलोचना कर। तेबे यार उत्तर तुमे माने लिखि पारिबो कोनोसी एक नदीर उत्पत्ति स्थलरू समुद्र पर्यंत तार को अनुसरण करबा। मु एठारे तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ओडिशार एक प्रमुख नदी बा पवित्र नदी महानदीर गतिपथ आमे एठारे आलोचना करिबा। मानव समाज पाई यार उपयोगिता विषय रे एक संक्षिप्त आलोचना आमे करिबा। तुमे अन्य कोनोसी नदीर मध्य
ଲେଖିପାରିବ। ତେବେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ମହାନଦୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ମହାନଦୀର ଗତିପଥ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ସସ୍ଥଳରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉତ୍ସସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏଠାରେ ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଧମତରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସିହାୱା ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ମାଟିବନ୍ଧ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ମଧ୍ୟ ଗତିପଥ। ଏହାପରେ ନଦୀଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। କଟକର ନରାଜ ଠାରେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ନଦୀ ଯେପରିକି କାଠଯୋଡ଼ି, ବିରୁପା, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶ୍ରଣ। ଶେଷରେ ମହାନଦୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପାରାଦୀପ ନିକଟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପତିତ ହୋଇଛି ବା ପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ପାନୀୟ ଜଳ ଆକାରରେ, କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ଜଳ ପରିବହନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ନାନ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେହିଭଳି ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଉପାୟରେ ଲୋକମାନେ ନଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4ର ଉତ୍ତରଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5କୁ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର 3 ପାଖରେ ଜଳ ଅଛି, ଯେପରିକି ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଓ ପୂର୍ବ ଘାଟ ପର୍ବତମାଲା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ମାଳଭୂମି ଭୂପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀଟି ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତାର ଆକର୍ଷଣୀୟତା ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବୃହତ ହିମାଳୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମୋତେ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହା ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ଅଟେ। ଏଠାରେ ହିମ, ଚିତାବାଘ, ତୁଷାର କପି, ହିମାଳୟ ମୋନାଲ ଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାକାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବରଫାବୃତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ବିବିଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମନ ମୋହି ନିଏ। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ, ଯାହା ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଭାରତର 2ଗୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କର। ଏହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ? ହେଲା, ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହେ। ହେଲା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଛେ, ତ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନେଇବ। ଓ ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଏହି ସ୍ଥାନର ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଏଠାରେ ଲେଖିବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ ଯେପରିକି ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, କାଠଯୋଡ଼ି ଏହିଭଳି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଲାର ବିସ୍ତୃତି, ସେହିଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ନିକଟତା। ଆଗକୁ ଲେଖିବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳପ୍ରପାତ, ଜଳ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆଦି ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ।
ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ଉପଲବ୍ଧ ପନିପରିବାକୁ କିପରି ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଖୁଆଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେ ଏହା ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ତୁମ ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ ତୁମେମାନେ। ଉଦାହରଣ, ଶୀତ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ମଟର, ପାଲଙ୍ଗ, ମୂଲା ଆଦିକୁ ଧୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଶୁଖାଇ ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ଆମ୍ବ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦିରୁ ଆଚାର ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଚୁନ୍ଦି, ନିମକ ଲଗାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଦେଖିବା ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ଟି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଓ ଏହାର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ତୁମକୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କର ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି, ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଯେପରିକି ପର୍ବତ, ମରୁଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପକୂଳ ସହିତ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହୋଇ ରହିଛି। ଭୂଗୋଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ଏକତ୍ର କରିବା ପରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ତୁମେମାନେ। ଭୂଗୋଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ଏକତା ହେଲା, ଏହା ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ଭାରତରେ ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ, ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାସାଗର, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରେ ସାଗର ଏହାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏକତା ଆଣିଛି। ସେହିଭଳି ଲେଖିବ ନଦୀ ସଭ୍ୟତା, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, କାବେରୀ, ମହାନଦୀ ଆଦି ନଦୀ କୃଷି ଓ ପରିବହନ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ସେହିଭଳି ଆଗକୁ ଲେଖିବ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ବଦ୍ରିନାଥ, ରାମେଶ୍ୱରମ, ପୁରୀ, ଦ୍ୱାରକା ଭଳି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି। ସେହିଭଳି ପରିବହନ, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପକୂଳ ଓ ନଦୀପଥ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି, ବିଭିନ୍ନ ଭୂପ୍ରକୃତି ବିକଶିତ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟି ଏକତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ହେଲା, ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି।